ایکچولی جو لوگ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں نا کہ جی ادھار جو ہے وہ آپ نے دینا ہے ورنہ ادروائز اوپر جا کے آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ ادھار جو ہے وہ مجھ سے نا ایک دفعہ میں لاہور میں تھی تو معین اختر کا اسٹیج شو چل رہا تھا، تو معین نے اپنا فون مجھے دے دیا کہ اگر کوئی فون آئے تو آپ اٹینڈ کر لینا، تو میں اس کا فون میرے پاس تھا تو بھابھی کا فون آیا کراچی سے نا، تو بھابھی نے کہا کہ وہ جو کارڈ ہے وہ میرا چل نہیں رہا، تو وہ سمجھی کہ وہ، میں نے کہا بھابھی میں غزالہ بول رہی ہوں، تو کہنے لگی ہاں مجھے ایمرجنسی میں پیسوں کی ضرورت ہے، تو معین کا ہے، میں نے کہا وہ تو سٹیج پہ ہیں، تو کہہ رہی ہے وہ کریڈٹ اب شام کا ٹائم ہے بینک میں سے نہیں رہے اور وہ جو کارڈ ہے وہ نہیں چل رہا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کو، تو مجھے فوراً پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی آپ کو گھر پہ فون کرتی ہوں، ڈرائیور آپ کو پیسے دے آئے گا، تو میں نے اپنے گھر فون کیا، وہاں پہ ڈرائیور کے ساتھ میں نے پیسے بھجوا دیے۔ جب معین کا سٹیج پروگرام ختم ہوا تو میں نے معین کو بتایا کہ بھابھی کا اس طرح فون آیا تھا، کہتے کیا ہوا، میں نے کہا وہ کچھ ان کو ایمرجنسی تھی، پیسے چاہیے تھے اور وہ کارڈ نہیں چل رہا تھا، تو کہتا اچھا اچھا ٹھیک ہے مجھے دو، میں نے کہا نہیں میں نے بھجوا دیے کوئی مسئلہ نہیں، کہتا اچھا ٹھیک ہے تم مجھے بتا دینا میں تمہیں دے دوں گا، تو یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ کام ہوا، واپس ہم لوگ ادھر آ گئے، کام شروع۔ آپ سوچیں کہ 4 سال کے بعد معین ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، میں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے تم نے، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں نے تمہارا ادھار دینا ہے، میں نے کہا نہیں تم نے تو میرا کوئی ادھار نہیں دینا، کہتے ہیں سوچو کبھی لیا ہو، میں نے کہا مجھے تو بالکل بھی یاد نہیں ہے معین کہ تم مجھ سے کیوں پیسے لوگے، کیا وجہ ہے جو تم مجھ سے پیسے لوگے، کہتا ہے غزالہ سوچو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بلا وجہ کا، اور پھر سوچا یاد آیا تو میں نے کہا ہاں لاہور میں ایک دفعہ ایسے بھابھی کا فون آیا تھا، تم نے نہیں بھابھی کو میں نے بھیجے تھے، کہتا ہے ہو گئی نا بات، اب یہ میں اوپر جا کے تمہیں کیسے واپس کرتا، ہاں یہ بات ہے، اور اس نے مجھے اسی وقت پیسے نکال کے دیے اور کہا کہ اس طرح کی چیز جب کوئی آپ سے لیتا ہے تو خدا کے لیے تیرے آگے ہاتھ جوڑوں کہ مانگ لیا کرو کیونکہ یہ ادھار ہے اور یہ میں اوپر جا کے تمہیں واپس نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ واقعی جنرلی بھی بھول جاتے پر کچھ لوگ چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں، بتائیے۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور بریک میں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ادھار کے حوالے سے، اور ڈاکٹر لائبہ جن کا تو کام ہی جناب ڈرمیٹولوجسٹ ہے، ان کے پاس کلائنٹس آتے ہیں اور کس کو شوق نہیں ہوتا کہ ان کی اسکن اچھی ہو۔ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا کہ کسی سیلیبریٹی نے آپ کے پاس آئے ہوں اور آپ کے سارا سروسز لے کے بعد میں آپ کو پیسے دینا بھول گئے کہ اچھا میں بھی دیتی ہوں؟ ہاں پلیز، آف کورس نام بتا دو، میں نہیں کر سکتی، کوئی 2 نام بتا دو تاکہ شو 15 دن تک وائرل۔ یہ میں نہیں کر سکتی، لیکن بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان میں سے ابھی کچھ ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، بٹ بہت بڑے بڑے نام سے نام آتا ہے اللہ خاطا آخر کتنے اچھا سب سے زیادہ اگر میں اماؤنٹ پوچھوں تو کتنی بڑی اماؤنٹ کا دھار آپ سے یا آپ سے سروسز لی ہیں کسی سیلیبریٹی نے؟ آئی تھنک لیکس میں، اب وہ میں اگر بتاؤں گی will be too much, but over 5 بتا تو دو، بڑے آرام سے پلیز بتا دو، کیا پوری شکل تبدیل کرا دی؟ انسانیت کے لیے بتا دو تاکہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے۔ آپ پہنچ ہی گئے ہیں بس، اور ہمیں بریک میں بھی بتا دینا تاکہ ہم ان کو دھار نہ دیں، کیونکہ ایسے لوگ صرف یہ نہیں کہ آپ کو ڈینٹ لگائیں، وہ ہمیں بھی جو ہے تمہارے لیے وہ ہے ماں اور میرے ہماری کلاس میں بیٹھے ہوئے کوڈ ورڈ میں سب باتیں چل رہی ہیں۔ جی میری ایک کزن ہے، اس کو پیسے چاہیے تھے، اس نے مجھ سے بات کی، کہنے لگی کہ کچھ پیسے چاہیے، ہم لوگ گھر بنا رہے ہیں تو پیسے کم ہو گئے ہیں تو تھوڑے ہیلپ کر دو، پھر انشاءاللہ ابھی تو نہیں دوں گی لیکن کہہ کے اس نے کہا کہ مجھے تقریباً 6 مہینے سال لگیں گے تمہیں واپس کرتے ہوئے، پہلے سے بتا دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، دے دینا، پر کہتی ٹھیک ہے۔ خیر اس نے پیسے لے لیے، 1 سال گزر گیا، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ 1 سال کے بعد میں نے پہلے اس نے مطلب پہلے ہی کہہ دیا تو اس لیے میں نے اس کو فون نہیں کیا، نہ ہی میں نے اسے مانگا، جب ملے میں نے نہیں مانگا۔ 1 سال کے بعد میں نے اسے کال کی، میں نے کہا یار وہ کیا نام لیتے ہیں، پیسے تم نے لیے تھے تو وہ مجھے دے دو، مجھے چاہیے۔ کہتی کیوں، تمہارے لنڈن کے ٹکٹ آ جاتے ہیں تو میرے پیسوں سے تمہارا گھر چلے گا۔ Oh my God. میں مطلب میرا فون جو ہے نا، میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے سیریسلی، کہ کیونکہ آپ کسی کو اتنا مطلب کہ آپ 1 سال تک اگر کسی سے بات نہیں کرتے، نہ کہتے، ملتے تو ظاہر ہے خاندان میں تو ملتے تو رہتے ہیں نا، تو ایک سب کہتی ہے کیونکہ میرے پیرنٹس لندن میں رہتے تھے تو میں جاتی رہتی تھی، تو مجھے کہتی ہے لندن کے ٹکٹ آ جاتے ہوں تو اس سے تمہارا گھر ان پیسوں سے چلے گا میرا۔
अच्छा, लोगों में ऑडेसिटी ये होती क्या है। तरीका कभी ऐसा हुआ कि किसी से आपने, अच्छा मलिक राशिद साहब हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मदिया मलिक राशिद बोल रहा हूँ। माशाल्लाह इस प्रोग्राम हमेशा आपका बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं। बहुत शुक्रिया और जी। बहुत इंफॉर्मेशन भी मिलती है और बड़े एंटरटेनिंग भी होते हैं। और कुछ में तो कतारसिस भी करते हैं, जैसे आज का शो। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल 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 है। अच्छा, इसमें थोड़ा जिंदगी की हकीकतें हैं, हर इंसान ने लिया होता है या दिया होता है। मेरी भी जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे हुए कि जो करीबी दोस्त अहबाब है, कभी उनसे लिया है या किसी को दिया है तो वो फिर दोबारा से उस तरह ताल्लुक भी नहीं रहता इंसान का। मेरे एक दोस्त थे बेचारे, उनकी फिर बस अल्लाह ताला बख्शिश करे डेथ होगी बेचारे, मैंने तो फिर माफ कर दिया। लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा ना इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती हैं नदिया कि ये माहौल जो है हम लोगों ने कुछ ऐसा बना दिया है। मैं पहले भी एक बार कोट कर चुका हूं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया है कि वो बाजार से गुजर रहे थे और उनका एक कसाब ने उनको आवाज दी कि या अली, आज जानवर बड़ा अच्छा है, गोश्त बड़ा अच्छा है, आप लेते जाएं। तो हजरत अली ने जवाब दिया, नहीं आज मेरी गुंजाइश नहीं है, मैं ले नहीं पाऊंगा। तो कसाब ने कहा कि ऐसा करें, आप उधार ले लें फिर दे दीजिएगा। तो बहुत ही प्यारी बात उन्होंने की कि अब मैं ये उधार अपने पेट से क्यों ना कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाकयात, ये देखें, ये समझने के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छे वाकयात हैं। हमें नहीं मांगना, हम लोगों का स्टाइल आजकल लाइफ का ऐसा है कि हमारी जेब में अगर 100 रुपए है तो हम चाहते हैं 200 रुपए खर्च कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। किसी से मांग के क्यों ना खर्च कर दें। सिर्फ एक पहलू है जिसपे आप लोगों की मैं डिस्कशन भी चाहूंगा कि जो हम लोगों ने आजकल, जो इशफाक साहब कहा करते थे अपने ड्रामों में भी, तहरीरों में, कि जो नाजायज दौलत जितनी बाहर दंदनाती फिरेगी ना, उससे लोगों की ख्वाहिशात का कला कमा होगा या वो बेचारे उससे उनकी जो अलमी एक पैदा होगा, वो लोग इससे ख्वाहिश करेंगे कि हम कहीं से पकड़ पकड़ के अपनी ख्वाहिशें पूरी करें। ये चीजें मुआशरे में डिस्करेज नहीं होंगी तो लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी तो फिर ये काम खराब होगा। वैसे आपने बात बिल्कुल सही की। इसमें मदिया हमें ये चाहिए कि हम बासियत कौम अपने चैनल्स पे भी लोगों पे बहुत ज्यादा हम कहते हैं हमारा खाने में भी लेविश स्टाइल हो, पहनने में भी हो, हम जो फंक्शन करें उसमें भी लेविश हो। जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते उनकी बड़ी डिस्करेजमेंट होती है, उनको काम में एडजस्ट करना है। हम तो इतना तेज भाग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग तो आजकल सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, ना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। आप उधार की बात कर रहे थे कि जी लोग, अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ कि उधार मांगा होता है लोगों से और बड़ी लेविश लाइफस्टाइल गुजारे होते। तो अगर अपने मुल्क में भी देखें तो हमारे जो सियासतदानों का तो लेविश लाइफस्टाइल है, उसको देख के भी कहीं से नहीं लग रहा होता कि जी ये वो मुल्क है जिसने इतने उधार पकड़े हुए हैं और अभी वो उधार वापस करने हैं। सियासतदानों ने मुल्क से उधार पकड़े हैं। बल्कि हम लोग रोड पे होते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि लोगों का रश देखो होटल्स पे और मॉल्स में, और मुल्क गरीब है, तो वो इनडायरेक्टली हम अपने आप को ही ये बात बोल रहे होते हैं कि हम गुर्बत है। और ये बिल्कुल सही बात है कि इंसान को पहले ही पता होता है, हमारी अपनी फैमिली है, मैं 2 बच्चे, मेरे मियाँ, मुझे पता है हमारी कितनी चादर है। तो अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही बताएंगे ना कि चादर देखो, चादर से भी 2 कदम, 1 पैर नहीं 2 पैर कम रखो, ताकि जब तुमको तकलीफ हो, जब तुमको जरूरत पड़े दुख के वक्त, तो तुम्हें तब उस वक्त किसी उधार मांगना ना पता सामने। और हमने ऐसे कितने देखे, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। अक्सर ऐसा होता है, मैंने एक बार अपने एक दोस्त को उधार दिया, मुझे कहा मती हाँ मेरे अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं, उसके साथ जो टेलर्स हैं उसको पैसे देने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। वो अच्छा मैंने उनको पैसे दे दिए, कहा मुझे भी सैलरीज देनी सबकी। और वो इतनी परेशानी से वो आई ना कि मैं होगी, मैंने कहा यार ये रोए ना, जिसकी हालत बुरी हुई तो पैसे दे दो। अच्छा, द वेरी नेक्स्ट डे मैंने देखा कि उसने अपनी स्कूल की फ्रेंड्स को वो एक अच्छे बड़े जापानीज रेस्टोरेंट में सुशी खाने लेके गई हुई थी। सो मैंने दिल में, अब मैंने ना मैथ्स करने लगी, मैंने कहा इतनी लड़कियों को लेके गई हुई तो इतना तो जो पैसा बिल आता है उससे कम तो मैंने उधार दिया हुआ है। सो मैंने उस दिन तो नहीं, लेकिन मैंने फिर उसको कई दिनों के बाद उसको बोला कि बहन तू इतनी अपनी थोड़ी ना शाह खर्चियाँ कम कर, कि तुझे पैसों की जरूरत है, तेरा कैश फ्लो की जो जरूरत होती है तो तुम ना थोड़ा सा रोक के खर्चा किया करो। उसने इतना बुरा माना। वो आई अगले दिन और वो मेरे घर एंटर हुई और उसने एंटर होते साथ मुझे कहा कि ये पैसे, उसने कैश लेकर कि ये तुम्हारे पैसे, द वे उसने वो पैसे रखे हैं स्लैब पे जोर से मारे ना कि यार तुम्हारे पैसे मेरे पास है, तुम्हारे पैसे वापस कर दो, तुम्हें जरूरत होगी। मुझे इतना बुरा लगा, मुझे लगा उसने पैसे लिटरली मेरे दिल पे कोई हथौड़ा मार दिए, मुझे बुरा लगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके ठीक है, बट दैट वाज द मोमेंट कि मैंने कहा भी आइंदा इसको तो मैंने कुछ नहीं देना। तो ये वो चीज़ें कि ऐसे हम बहुत से लोगों को जानते हैं
کہ لوگ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار پیسے چاہیے اور اتنی مجبوری دکھائیں گے, بعد میں پتہ چلے گا وہی شخص آپ کو باہر بیرون ملک ویکیشنز کرتا نظر آ جائے گا. کیونکہ بچوں کو لے کے جانے نا یار, بچے بہت متاثر ہو رہے ہیں, میں نے بچوں کو لے کے جانا, ڈپریشن ہو رہا ہے بچوں کو, 10 سال کے بچے کو ڈپریشن ہو رہا ہے. یہ تو ایک بہت بڑی بیماری ہے. ایسا آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کہ کسی نے آپ سے ادھار لیا اور بعد میں آپ دیکھو کسی لگژری پہ اسپینڈ. میں یہی حیران ہوتی تھی کہ آپ کا, جیسے میں نے مینشن کیا شروع میں, ہمیں نیند نہیں آئے, ٹھیک ہے, لیکن لوگ ٹرپس کرتے ہیں, لوگ گھوم رہے ہیں, لوگ پھرتے ہیں, اور سوشل میڈیا نے اٹس لائک اے بلیسنگ ان ڈسگائز, نظر بھی آ رہے ہیں ہمیں یہ سب کر رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا اگر ہم نے کچھ ڈال دیا تو وہ بھی ایک پرابلم ہے, اس کے پاس ہے اتنا یا آ گیا ہے, یا کیا فرق پڑتا ہے, آپ نہیں, آپ کا حق بن گیا پھر دینا نا, آپ نے پھر دینا ہی دینا. نہیں وہ پھر اس میں آتے ہیں کہ یار تم تو میڈیا میں کام کرتے, تمہارے پاس تو بہت پیسے ہیں. تو میں کہتی ہوں میرے پیسے میرے لیے ہیں, وہ میں نے کمائے ہیں, اپنی محنت سے کمائے ہیں, میرے گھر کے لیے, تو مطلب why should I give it to you. اچھا مطلب یہ طریقہ ہوتا ہے لینے کا. پھر ایموشنل بلیک میل ہوتا ہے کہ پھر دوستیاں بیچ میں آ جاتی ہیں, پھر بچوں کی بیماریاں بیچ میں آ جاتی ہیں, وہ سب طریقوں سے کسی طرح بس پیسے ایک بار لے لیں. اچھا ایسا ہوا کسی نے اپنی لگژری کے لیے لیا اور بعد میں پتا چلا کہ ایگزیکٹلی اوکے آپ سنا دے بات, that person is still my friend by the way, لیکن میں پھر بھی بتا دیتی ہوں, نام نہیں لوں گی, جیسے تم نے نام لیا. بھائی ہوا یہ کہ اس نے مجھ سے پیسے لیے, اس نے مجھ سے پیسے مانگے, اور اس نے مجھے یہ کہہ کے مانگے کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے اور مجھے نا انسٹنٹلی امیوں کو بیمار کرتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, مجھے ان کو انسٹنٹلی لے کے جانا ہے, بٹ مجھے پتا ہے آپریشن ہوگا اور اتنے کا خرچہ ہے, سو ایٹ دا مومنٹ آئی کانٹ افورڈ, اف یو کین گیو می سم تو اب میں تمہیں ریٹرن کر دوں گا, اور میرے پاس ابھی حالات بڑے ٹائٹ چل رہے, چیک نہیں آیا ہوا, ہاں چیک نہیں آیا ہوا, یہ نہیں آیا ہوا. تو میں نے کہا یار اب ان چیزوں میں ماں آ گئی بیچ میں, آپ ایموشنلی اس میں انویسٹ ہو گئے. اب میں ایموشنلی انویسٹ بہت جلدی ہو جاتی ہوں, تو میں ہو گئی, ٹھیک ہے, میں نے اٹھا کے, اور لاکھوں میں دیے تھے میں نے اس کو اس وقت, تو میں نے اٹھا کے بھیج دیا. جب میں اس سے ملی دوبارہ, مطلب ہم لوگ اچھا تو آپ بھاگ بھی نہیں سکتے نا, آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں, یہ بھی یار میرے پاس کیش نہیں ہے, اب آن لائن ٹرانسفر کر دو, آن لائن وہ آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے. اب اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میری آن لائن ٹرانسفر کرنے کی لمٹ کیا ہے, تو تم 2 دن میں کر دینا, آج اتنے اور کل اتنے, ٹھیک ہے. تو وہ واقعی میں نے کر بھی دیا. جب میں اسے دوبارہ ملی تو اس کے ہاتھ میں نیا آئی فون تھا, and I was like, oh یہ کب لیا یار, ابھی تو لیا ہے وہ. میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا موبائل فون چینج کرنے کا. تو پھر میں نے اسے کہا یار یہ تو کافی ایکسپینسو ہے, تو آنٹی کیسی ہیں, مطلب میں نے نیکسٹ بات اس سے کہ آنٹی کیسی ہیں, کیا وہ امی کو, میں نے کہا وہ یو ٹولڈ می کہ پگلے یادداشت چلی گئی. ہاں ایگزیکٹلی, نہیں یہ لوگ جھوٹ بول کر جو ہے نا, جھوٹ بول کے میں نے ہاسپٹل اس نے وہی آئی فون لینے کے لیے آپ سے پیسے ایگزیکٹلی, تو وہ اس کا آئی فون جو تھا نا وہ بیسکلی میرا تھا. That iPhone was mine, that was my money, but was like helpless. That person is still my friend, but a very distant one now. پیسے دیے واپس اس نے, وہ آپ نے فون, آپ فون کا واپس لے لینا, کیونکہ میں فیصل سے فون بھی نہیں کروا سکتی تھی نا, اس کو فیصل کا تو پتا تھا, وہ ریکوری ہے نا میری فیصل. تو پھر آپ کے میاں نے کال نہیں کی, کیسے کرتا, اس کو تو پتا تھا, اس کو یہ ہسبینڈ یہ دوست ہے نا, وہ ریکوری وہاں ہوتی ہے جن کا نہیں پتا ہوتا. اوکے اوکے, تو یہ ابھی دوست ہیں آپ کے, ابھی تک ڈسٹنٹ فرینڈ ہے, اب میں نے خود ڈسٹنس. گل باور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدیحہ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ زبردست پروگرام کر رہی ہیں بھائی, ماشاء اللہ, بڑے یعنی وہ کہتے ہیں نا وہ دکھتی رکھنے والے پروگرام کر رہی ہیں آپ. بالکل بالکل. تو ہوا یہ کہ میری بہن کی دوست ہے, اس نے مجھ سے 15 سال پہلے 20,000 روپے لیے تھے, ٹھیک ہے. ان کا یہ کہ میاں بیوی دونوں ارن کرتے ہیں, پلس یہ کہ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد فارم ہاؤس جاتے ہیں, بچوں کی سالگرہیں مناتے ہیں, جب دیکھو تب ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا اسٹیٹس لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب بھی ان سے پیسے مانگو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے, یہ نہیں ہے. بہن میری جو بیمار ہے ان کو کینسر ہے تو ان کو پیسے دینے پڑتے, مطلب کوئی نہ کوئی وہ بہانے بنا دیتے ہیں. تو ناراضگی کا اظہار کیا تو بڑی مشکل سے انہوں نے 2,000 روپے بھیجے, اور کہنے لگی نہیں 20,000 نہیں تھے آپ کے 15,000, زیرو کام کر دیا, مطلب کہ پیسے بھی کم کر دیے, اور اتنا پریشان. پہلے میں نے کہا ان کو چھوڑ دوں, پھر میں نے کہا چھوڑ تب دیتی جب واقعی وہ ڈیزرونگ ہوتے. اب تمام کہانیاں تو ان کی پوری ہو رہی ہیں, دنیا جہاں کی انجوائمنٹ ہو رہی ہے, لیکن پیسے دیتے وقت ان کا نہ کام چلتا ہے, نہ ان کو موت پڑ رہی ہوتی ہے. ہاں اس کے لیے کیا کیا جائے, میں نے کہا میں اور جو گیسٹ آپ کے بیٹھے ہوئے ان سب کو بہت بہت سلام.
भैया आपने वैसे गुल बावर गुल साहिबा ये बैठी में इनके शौहर फोन करके आपको रिकवरी लेकिन करा 20 साल बाद 20,000 रुपए इज नॉट 20,000 रुपए, कोई लाख, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए। मुझे तो लगता है कोई लाख तो उसकी आप कहानी के मुद्दे पे नहीं जा रही हैं। 20 साल बाद 2,000 रुपए दिए। एग्जैक्टली, क्योंकि 15 साल पहले अगर देखा जाए तो डॉलर वाज लाइक 90 समथिंग, ठीक है, और अब डॉलर आप देख लीजिए 285 है, इस पे फ्लक्चुएट करो तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि क्या। अच्छा, एक तरीका और है, मैं सबको बता दूं, यू नो। जी जी, ये मतलब एक तरीका है, लिख ले कॉपी पेंसिल। हाँ हाँ, और ये मैंने सीखा एक है। मिनट में जहाँ से मुझे लगता है ना कि यहाँ से कॉल मुझे बार बार इसलिए आ रही है बिकॉज दैट पर्सन वांट्स मनी। एक तो सबको जब पैसे चाहिए होते हैं तो मुझे फोन कर, तो मैं पता है क्या उठाती कहती हूँ, यार बहुत चेक्स फंसे हुए यार, पता नहीं कब आएगा, इतनी मुझे चीजें करनी है, कैसे करूंगी, पता नहीं कैसे। अपना रोना डाल दो, अपना रोना डाल दो, अपने रोने के बदले पैसे मांग रहे हो उससे 2,000 रुपए ज्यादा करके उनसे मांगो। लेकिन मुझे बताएं, अच्छा ये गुलदावर आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी जान यहाँ तो ऑलरेडी ऐसे लोग बैठे जिनके अपने उधार रिकवरी में हम वो खुद रिकवरी में, वो आपकी क्या बताएं। लेकिन भाई ये बड़ी खौफनाक सी चीज़ है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि अगर वो बहुत प्यारे दोस्त होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि जिनको आपने धार दिया होता है ना, जिनको जरूर चाहिए होती है, तो जब वो आपको जब बहुत जल्दी वापस कर रहे थे तो आपको लगता है यार इन दोस्त नाराज तो नहीं हो गया। अच्छा, ये भी एक फीलिंग होती है यार इतनी जल्दी तो नहीं यार अभी मुझे नहीं चाहिए, मैंने भी मांगे भी, मैंने कहा ओ भाई नहीं पैसे आ गए मेरे पास, मुझे पैसे होता है ना, जिम्मेदारी होती है ना यार, काम के लिए लिया था, काम पूरा हो गया, वापस ले लो। नवीद, यूजुअली जो लोग फिल्म बनाते हैं वो बहुत उधार, ये मुझे क्योंकि अभी आप ड्रामा बनाने के लिए भी लेते हैं, ड्रामा बनाने के लिए, और क्योंकि अभी आप रिसेंटली आप अपनी फिल्म बना रहे हैं, आप क्योंकि ठीक है आप प्रोड्यूसर भी हैं, ठीक है, तो ऐसा हम हुआ पास में कि कोई फिल्म बना रहा था, तो उन्होंने मेरे मियाँ से कहा मुझे हमें मिलना है, तो मेरे मियाँ गए खबरदार तो वो मेरे मियाँ से मिले, तो उन्होंने मेरे मियाँ से कहा यार मुझे पैसे चाहिए, तो तुम ऐसा करो तो पैसे डालो तो इंशाल्लाह प्रॉफिट आएगा, तो फिर ऑफ कोर्स आई विल गिव इट बैक टू यू। अब मेरे मियाँ क्योंकि इतनी जल्दी बात होंगी, तो मेरे मियाँ आगे मुझे भी कह रहे हैं कि मैट वो क्यों नहीं कह रहे प्रॉफिट आएगा तो तुमने भी पैसे इन्वेस्ट करे तो तुम भी कर दो। मैंने कहा ना मैं करूंगी ना आप करोगे। मैंने कहा ये इस तरह के पैसे कभी वापस नहीं आते, क्योंकि मैंने उससे पहले किसी की ऐसी स्टोरी सुन ली थी उस आदमी के लिए। हाँ, तो वो वरना मेरे मियाँ वो टोटली सोल्ड के नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है एक तो आपको फिल्म दूसरों के पैसों से नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि फिल्म इतना ब्लाइंड बिजनेस है कि आपको नहीं पता कि किस तरह से पैसे वापस आएंगे। फिल्म में आप हमेशा तब इन्वेस्टमेंट करें जब आपको पता हो कि आपने किस तरह से किस एंड से फिल्म रिकवर कर लेनी है, लेकिन किसी और के पैसे से फिल्म नहीं बनानी चाहिए कभी भी। स्पॉन्सर नहीं लेते आप? स्पॉन्सर नहीं लेते आप? कौन करेगा? टाटा रख दिया अपने बीच उसका कुकिंग ऑयल रख दिया दिखाने के लिए, उसमें पकौड़े चल रही हैं। ना होने के बराबर वो स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। देखें एक फिल्म तो होती है वो आपको समवेयर कोई 8 से 10 करोड़ रुपए कॉस्ट चलती है, तो 20 लाख रुपए आपके लिए क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 20 लाख रुपए बस एक ऐसा होगा कि वो सरदर्द हो जाएगा। नहीं सही से दिखाया नहीं, सरदर्द नहीं होता। वो ये होता है कि आप फिर उसको आपको जस्टिफाई भी करना होता है, उनको बताना भी होता है कि स्पॉन्सर फिर वो आखिर तक आपके मरने तक 15 पास मांग रहे होते हैं उनके खानदान वाले, तो वो भी एक मसला होता है। तो इसलिए आप जितनी औकात है उतनी एक अपनी काम करें और निकल जाएं। ड्रामे में सेफ बेट इसलिए होती है कि फिल्म ड्रामा तो टीवी ने खरीदना ही है ना, तो ड्रामा खरीदना है तो वो आप अगर किसी से पैसे लगा भी रहे हैं तो वो आपको पैसे आ ही जाने हैं। ठीक है नवीद, ये जो फिल्म है फिल्म सिनेमा में लगनी है, फिर आगे जो सिनेमा में सिर्फ लगनी है, सिनेमा में लगाने के भी पैसे देने हैं ना। एग्जैक्टली, उसके पैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे हैं, फिर उसके सारा वो प्रॉफिट मार्जिन वो भी सारे, फिर आपने किसको किस तरह से बेच रहे हैं, फिल्म कैसे करनी है। क्योंकि देखें फिल्म एक ऐसी चीज है, आप एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। आपके फिल्म के रोज आपके फिल्म के 200 लोग आपके सेट पे होते हैं, एक्टर्स माइनस, तो वो उनके रोज का जो आपके डेली वेजेस हैं, फिर आपकी जो टेक्निकल के पैसे हैं, फिर आपके एक्टर्स के पैसे हैं, वो सब आप एवरी डे क्लियर कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि उधार अक्सर जो है ना वो अपनी नहूसत लेकर आता है। अगर आप उधार है तो वो आपने क्योंकि उधार नहीं है तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह मेरे भाई तुम्हारी फिल्म बहुत चलेगी, तुमने कोई उधार नहीं लिया। वेरी गुड।